கர்த்தர் நல்லவர், அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது. It's truly a very great privilege for me to be here on the 50th birthday and the Thanksgiving celebration on the birthday of Honorable Reverend Dr. S. Prakash Raj, the founder, president of Asia Baptist Council and the international TV speaker, and also to the founder of Mercy and Truth Women's Fellowship, Mrs. Diana Prakash, and the host of this program, Sharon Havila, am I right? Sharon and Jack Spencer, and my friend from Avadi, Pastor Bishop Moses Raja, Reverend Cedric Jnanashegaran, Reverend Kalai Abraham, Reverend Israel, Reverend Das, Reverend Jeevaratinam, my friend and dear pastor Anand Joshua, and all the pastors gathered here. I don't know Telugu, amen. So I'll speak in Tamil with a bit of English here and there. I feel truly honored, blessed, and happy today to be with a great man of God, Reverend Dr. Prakash Raj. All the his foreign friends called him Raj. So I also like to address you, Dr. Raj. Amen. ஒரே மனிதனுக்குள்ள இவ்வளோ திறமைகள் கடவுள் அடக்கி வச்சிருக்கிறார். Amen. I'm sitting here and watching him. He's a preacher, he's a singer, he's a worship leader, he's a good CEO. He's got management skills, he's handling everything. Just keep watching him. A man has all qualities. So I believe your best is yet to come. இது 50வது பிறந்த நாள். நான் விசுவாசிக்கிறேன், ஜெபிக்கிறேன், 100வது பிறந்த நாளுக்கு நான் வருவேன். கடவுள் அவருக்கு நல்ல ஆயுசை கொடுப்பாராக. அந்த வெற்றியோடு நடத்தட்டும். வந்திருக்கிற எல்லோரையும், மூத்த ஊழியர்கள் அத்தனை பேரையும் கர்த்தருடைய நாமத்தில் நான் வாழ்த்துகிறேன், வரவேற்கிறேன். கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்கிறேன். சீக்கிரம் அந்த கேல்வரி டெம்பிளையும் நான் போய் பார்க்கணும். ஐ ஹர்ட் அபவுட் இட். ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு see it. உங்கள் அழகு கட்டடத்தையும் பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறேன். திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அ பிகினிங், டாக்டர் ராஜ். அண்ட் ஐ பிலீவ், நான் நம்புகிறேன், இது ஒரு துவக்கம்தான். இன்னும் கொஞ்சம் தூரத்தில் கர்த்தர் செய்ய போவதெல்லாம் கண்கள் காணலை, காதுகள் கேட்கலை, இருதயம் யோசிக்கலை. கர்த்தர் உங்களுக்கு ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கிற மகத்துவங்கள் ஆச்சரியமாயிருக்கும், வெற்றியாயிருக்கும். எல்லாத்துலேயுமே இன்றைக்கு நீங்கள் சொல்லிகிட்டே வந்த சங்கீதம் 23, கர்த்தர் என் மேய்ப்பராக இருக்கிறார், நான் தாட்சி அடையேன். The Lord is my shepherd and I shall not want. தொடங்கும்போது கர்த்தர் என் மேய்ப்பர் என்று தொடங்கி முடிக்கும்போது சொல்கிறார், நான் கர்த்தருடைய வீட்டிலே நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருப்பேன். I start with my shepherd and I will end in eternity என்ற அழகாக எழுதப்பட்ட சங்கீதம் வாழ்க்கை கர்த்தரோடு தொடங்கி போகும் பாதையில் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்குகள், கஷ்டங்கள், துன்பங்கள், சவால்கள், போராட்டங்கள் எத்தனை வந்தாலும் அத்தனையும் ஜெயித்து மகத்தான உயரங்களில் தான் கர்த்தர் நம்மை வைப்பார் என்பதற்கு ஆதாரமான அந்த சங்கீதத்தை பிடித்து கொண்டு பாஸ்டர் அவர்கள், பிஷப் அவர்கள் அவருடைய ஓட்டத்தை ஓடுவதை கண்டு நான் கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். Your best days are just ahead. உங்கள் சிறந்த நாட்கள் இனிதான் காணப்போகிறீர்கள். இதுவரை கண்டதல்ல, இனி காண்பது ஆச்சரியமாயிருக்கும் என்று சொல்லி என்ன பேசலாம் அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டு இருக்கும்போது இங்கே வந்து வாழ்த்துறை வணங்கின அருமை ஐயா அவர்கள், நான் மோசையோடு கூட இருந்தேன், நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன் என்று கர்த்தர் ஜோஷுவாவுக்கு சொன்னதை ஐயா அவர்கள் எடுத்து சொன்னார்கள். So I want to base my message for the next 20 minutes or so. I won't take much time, and I don't know what is your schedule. Several years back, I think 31 years back, I was in Montreal in a small church, and they asked me to speak in the church, and I went up to speak. There were a mixture of black and white people. They told me to speak for 30 minutes. I didn't have a watch that day, and there was no clock on the walls. So I began to speak, and I spoke for 50 or 55 minutes. While I was walking down the aisle to go out of the church, a black man of the church came to me and gave me a gift.
And I said, thank you. He said, no, open it. I opened it, there was a watch. So I asked him, why did you give me a watch now? He said, next time you preach in a church, watch the time. So I will be very careful about time. ஜோஷுவாவின் புஸ்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் 5 to 9 வரைக்கும். Joshua chapter 1 and 5 through 9. Let me read it in English and then I will preach in Tamil. I hope it will be easy for everybody to understand. There shall not be any man be able to stand before thee all the days of thy life. As I was with Moses, so I will be with thee. I will not fail thee nor forsake thee. Be strong and of good courage. For unto this people shalt thou divide for an inheritance the land which I swear unto thy fathers to give them. Only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Have not I commanded thee, be strong and of good courage? Be not afraid, Dr. Raj, neither be thou dismayed, for the Lord thy God will be with you wherever you go. இன்னைக்கு இந்த செய்திக்கு இப்படி தலைப்பிடுகிறேன், தைரியமாயிருங்கள். ஆமென். உங்கள் ஊழியத்தின் வெற்றிகள் பலத்ததாயிருக்கும் என்று மோசேவின் மரணத்திற்கு பின்பு ஜோஷுவாவை பார்த்து கர்த்தர் சொன்ன அழகிய வார்த்தைகள். ஊழிய பாதையில் எவ்வளோ சவால்கள், எவ்வளோ போராட்டங்கள், எவ்வளோ கஷ்டங்கள், இதிலெல்லாம் ஜெயித்து நிற்பதற்கு விசுவாசம் தேவை, பல விஷயங்கள் தேவை. ஆனால் இந்த இடத்தில் மீண்டும் மீண்டும் ஒரு வார்த்தையை ஜோஷுவாவுக்கு கர்த்தர் சொல்லுகிறார், நீ பலன் கொண்டு திடமனதாயிரு. இங்கிலீஷ் பைபிள்ல be bold and be strong, or he says be courageous என்ற வேர்ட் அவர் பயன்படுத்துகிறார். ஜோஷுவாவை பார்த்து சொன்ன வார்த்தையை சீக்கிரம் I want to break this passage into few points and then I will quickly sit down so that you can go ahead with the rest of the program. வாக்குத்தத்த நாட்டில் promised landல பிரவேசிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி 40 வருஷம் மோசே வனாந்தரத்தில் நடத்தி வந்திருக்கிறார். இப்போ மோசே மரிச்சிட்டாரு, ஜோஷுவா புதிய தலைவன். இப்போ அவருடைய மென்டர், அவருடைய தலைவர் மோசே இல்லை. மோசே இல்லாத ஒரு யுத்தத்தை ஜோஷுவா நடத்த வேண்டும். இந்த சூழ்நிலையில் கர்த்தர் ஜோஷுவாவை சந்தித்து 3 முறை சொல்லுகிறார், பி ஸ்ட்ராங், பி கரேஜியஸ். பலன் கொண்டு திடமானதாயிரு அல்லது தைரியமாயிரு. ஜோஷுவா ஒரு சிவிலியன் அல்ல, ஜோஷுவா ஒரு ஆர்மி, ஒரு யுத்த வீரன். இஸ் a soldier. நிறைய யுத்தங்களை ஜெயித்த ஒரு மாவீரன் என்று கூட சொல்லலாம். யுத்தங்களில் பழக்கப்பட்டவன். தன்னுடைய தலைவன் மோசே கூட நீண்ட தூரம் இருந்து பல துன்பங்களை பார்த்தவர். கடந்த காலத்தில் பல யுத்தங்களை ஜெயித்தவர். ஆல்ரெடி அவர் தைரியமாய் தான் இருக்கிறார். யுத்தங்களை ஜெயிக்கிற ஒரு மாவீரன் தைரியமாய் தான் இருக்க வேண்டும். he is not a civilian like me, he is a military man, he is a courageous man. அப்படிப்பட்ட ஒரு இராணுவ தளபதிக்கு கூட கர்த்தர் வந்து சொல்லுகிறார், நீ பலன் கொண்டு திடமனதாயிரு என்று சொல்லுகிற வார்த்தை. ஜோஷுவாவுக்கு கர்த்தரோடு நடந்து மோசையோடு நடந்த அனுபவம் உண்டு. ஆனால் இந்த நிகழ்காலத்தில், கடந்த காலத்தில் நான் நடத்திட்டீங்க, இவ்வளோ ஜெயிச்சிட்டேன், இவ்வளோ சாதிச்சிட்டேன், இப்போ நிகழ்காலத்தில் இருக்கிறேன், எதிர்காலத்தை பார்க்க போகிறேன், நான் வெற்றி பெறுவேனா இல்லையா என்ற ஒரு மனக்கலக்கம் ஒருவேளை ஜோஷுவாவுக்குள் இருந்திருக்குமோ எனக்கு தெரியாது. ஆகையால் கர்த்தர் அங்கே வந்து நின்று சொல்லுகிறார், ஜோஷுவாவே திடமனதாயிரு. நம்பர் 1 he says be strong. ஊழிய பாதையில் ஒரு லட்சியக்கரை நோக்கி போகிற எல்லா ஊழியர்களையும் பார்த்து இன்னைக்கு இயேசுவின் நாமத்தில் இந்த விசேஷித்த பிறந்த நாள் ஐயாவோடு சேர்ந்து சொல்லுகிறேன், தைரியமாயிருங்கள். ஒரு ஆமீனே சொல்லிடலாமே. இன்றைக்கு மட்டுமல்ல தைரியம், நாளைக்கும் தைரியமாயிருங்கள். ஓட்டத்தை முடிக்கிற வரைக்கும் தைரியமாயிருங்கள். ஆமேன். அடுத்த வாரம் தைரியமாயிருங்கள், அடுத்த மாதம் தைரியமாயிருங்கள், அடுத்த வருஷம் 2026 தைரியமாயிருங்கள்,
2035 தைரியமாயிருங்கள். ஆமென். 2055 வரைக்கும் தைரியமாயிருங்கள். வாழ்க்கை என்பது தொடர்ந்துட்டே இருக்கு. அதில் போராட்டங்கள் உள்ளவைகள் தான் வாழ்க்கை. பட் யூ ஹேவ் டு இன்க்ரீஸ் இன் ஸ்ட்ரெங்த் அண்ட் கரேஜ் எவ்ரி டே. ஒவ்வொரு நாளும் சவால்கள் நிறைந்த இந்த வாழ்க்கையில் தைரியமாய்த்தான் இருக்க வேண்டும். நேற்றைய சவால் அல்ல இன்றைக்கு. அவர் சேலஞ்சஸ் ஆர் எஸ்கலேட்டிங். பிரச்சனைகள் நாளுக்கு நாள் வித்தியாசமாக இருக்கு. நேத்திக்கு ஒரு பேயை பார்த்தோம், இன்னைக்கு வேற பேய் அது. ஆமென். அமெரிக்காவில் ஒரு பிரசங்கர் எப்பவுமே இப்படி சொல்வார், நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆல்வேஸ் கம்ஸ் வித் நெக்ஸ்ட் டெவல். ஸோ ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் ஒவ்வொரு மாதத்திற்கும் புது சவால்களை சந்திக்கிறோம். புது சவால்களை சந்திக்க புது கிருபை தேவை. ஆகையால் இதை புரிந்து கொண்ட கர்த்தர் ஜோஷுவாவை பார்த்து சொல்றார், நம்பர் 1, பி போல்ட். கண்டினியூவலா தொடர்ச்சியாக நீ தைரியமா இருக்கணும். இரண்டாவது இப்படி சொன்னார், பி கரேஜியஸ். இந்த கரேஜியஸ் என்ற வார்த்தையினுடைய எபிரேய வார்த்தை பி ஹார்டன்ட், கடினமாயிரு அப்படின்றார். சாஃப்டா இருக்காத, மூர்க்கத்தனமா இருக்க சொல்லல, முரட்டுத்தனமா இருக்க சொல்லல, ஆனா ஹார்டா இருக்க சொல்றார். ரொம்ப சாஃப்டா இருக்காதீங்க என்று சொல்லுகிறார். அப்படின்னா ஒரு மனிதன் ஒரு சிலையை போல கண்ணீர் எடுத்து பார்த்து ஒரு இடத்தில் அமர்ந்தால் எத்தனை இடர்கள் வந்தாலும் கண்கள் சிதறாமல், ஃபோக்கஸ் மாறாமல் கரையை நோக்கி போகிறவர்கள். எங்க ஆவடி ஊர்ல, எங்க சர்ச்சு பக்கத்தில் ஆவடியிலேருந்து யாரா வந்தா தெரியும், பெரியார் சிலை இருக்கு. அது வைத்து கிட்டத்தட்ட 40 வருஷம் ஆச்சு. இன்னும் அவர் அங்கே தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறார். எத்தனையோ புயல் வந்தது, பெர்தா வந்தது, கொக்கி புயல் வந்துச்சு, எவ்வளோ சண்டை நடந்திருக்கு. ஆனால் அந்த சிலை இருந்த வண்ணமா இருந்து கொண்டு ஒரே பார்வையில் இருக்கு. அப்படின்னா அவருடைய கேரக்டர், எத்தனை இடர்கள் வந்தாலும் நான் அசைக்கப்படுவதில்லை. ஆமென். ஸோ ஜோஷுவாவுக்கு சொல்றார், 1 பி போல்ட், எப்பொழுதுமே கண்டினியூவலா போல்டாரு. 2 கரேஜியஸ் ஆயிருங்கள், சிந்தை சிதறாமலும். சாஃப்டா இருக்காதீங்க, ஹார்டா இருங்க. மூர்க்கத்தனமா இருக்காதீங்க, ஆனால் கடினமா இருங்க. வாழ்க்கை லேஸ் அல்ல என்பதை குறித்து சொல்லுகிறார். இன்னைக்கு உங்களை பார்த்து இப்படி சொல்லுகிறேன், உங்களை சுற்றி எவ்வளவு பேர் கீழே இறங்கினாலும் கர்த்தர் உங்களை மேலே வைப்பார். நீங்க வாழல்ல தலையா தான் இருப்பீங்க. உங்க சொந்தங்களுக்கு மேலே கர்த்தர் உங்களை வைப்பார். இப்படி வரும்போதெல்லாம் சொந்தங்களுக்குள்ள சண்டை மூட்டி விடுவது என் வேலை. ஆமென். ஒரு மனிதனை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும் போது சுற்றி இருக்கிறவர்களுக்கு மேலதான் கர்த்தர் அவர்களை உயர்த்துகிறார். ஆகையால் ஜோஷுவாவை பார்த்து சொல்றார், நீ பலன் கொண்டு திடமனதாயிரு. மோசே ஒரு வல்லமை மிக்க தலைவன். மோசஸ் வாஸ் a powerful leader. அந்த மோசே இன்னைக்கு இல்லை என்ற நிலையில கர்த்தர் அழகான வார்த்தை கொடுக்கிறார், be continually bold and be courageous என்று சொன்னார். வாழ்க்கை துன்பங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து மோதும் போது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப், லிட்டில் பை லிட்டில், keep on moving forward, ever forward and never backward என்ற ஸ்லோகனை எடுத்துக்கொண்டு வாழ்க்கையில் நம் அத்தனை பேரும் இந்த ஊழியத்திற்கு நம்மை அழைக்கும் போது எந்த கரையை நோக்கி அழைத்தாரோ அந்த கரையில் சென்று சேரும் வரைக்கும் பலன் கொண்டு திடமனதாயிருங்கள். நல்ல ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கம்ப்ளைனிங் என்று வந்தாலே அங்க சோர்கிறோம் என்று அர்த்தம். பிறரை கண்டு நாம் அஞ்சுகிறோம் என்று அர்த்தம். இன்னொருத்தர் உயருகிறார், அதை கண்டு சிரித்து கொண்டு அவரை வாழ்த்தி போகிறோம் என்றால் நீங்கள் தைரியமா இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம். ஆமென். ஒருவர் உயருகிறார், உடனே நமக்குள்ள விமர்சனத்தினுடைய உள்ளம் தோண்டுகிறது என்றால் நீங்கள் இன்னும் ஸ்திரப்படவில்லை என்று அர்த்தம். என்னுடைய ஆசை, என்னுடைய ஜெபம், ஆமென், சீக்கிரம் எங்க ஆவடி பக்கத்தில் இருக்கிற ஐனம்பாக்கத்தில் கால்வரி சேப்பல் இன்னும் விரிவாக்கப்பட்டு ஒரே ஆராதனையில் 50,000 பேர் அமர்ந்திருக்கிற சபையை கர்த்தர் எங்கள் ராஜ் பாஸ்டர் கொடுப்பாராக. ஒரு போராம பூச்சி ஆமீன்ல அது நல்ல ஒரு ஆமீன் சொல்லக்கூடாதா? உங்கள் எல்லைகளை கர்த்தர் விரிவாக்குவாராக. The moment we complain, நம்ம என்னைக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்றோமோ அல்லது ஒருத்தர் உயர்வை கண்டு நம்ம கொஞ்சம் அஞ்சுறோமோ அதுக்கு அர்த்தம் நம்ம இன்னும் பலன் கொள்ளவில்லை, திடன் கொள்ளவில்லை என்று அர்த்தம். So let us keep complaining away. கர்த்தர் நம்முடைய சுற்றி இருக்கிற ஊழியர்களை நம்மை விட உயர்த்தும் போது அதை பார்த்து புன்னகை பூர்த்து சந்தோஷமா ஓரமாய் நின்று அவரை வாழ்த்த கற்றுக்கொண்டால் நீங்கள் நல்ல ஊழியக்காரர்கள். ஆமென். ஸோ திடமனதாயிருங்கள் என்று சொன்னார் கர்த்தர். ரெண்டாவது இப்படி சொன்னார், நீ ஜெயிக்க வேண்டுமானால், ஐ க்ளோஸ் வித் 3 more points. நீங்கள் ஜெயிக்க வேண்டுமானால், நீங்கள் கரை சேர வேண்டுமானால், நீங்கள் யுத்தங்களை முடிக்க வேண்டுமானால் 3 வார்த்தைகளை கர்த்தர் ஜோஷுவாவுக்கு கொடுத்தார். நம்பர் 1, he says, trust in my abiding presence. என்னுடைய பிரசன்னம் உன் கூட இருப்பதாக. எப்படி சொன்னார்னா, நான் மோசையோடு கூட இருந்தது போல நான் உன் கூடவும் இருப்பேன். my abiding presence. எத்தனை பேர் நம்புறீங்க கர்த்தர் நம்ம கூட இருக்கிறார்?
32 வருஷம் இந்த ஊழியத்தை ஆவடியில் செய்திருக்கிறேன். எத்தனையோ உயர்வை கண்டேன், தாழ்வுகளை கண்டேன், எத்தனையோ பிரச்சனைகளை கண்டேன். ஜனங்கள் என்னை பார்த்து கொலைப்பதை கண்டேன். என்னை ஒரு நேரம் தூக்கினார்கள், இன்னொரு போட்டு கீழே போட்டார்கள். ஆமென். வாழ்த்தினவர்கள் கீழே போட்டிருக்கிறார்கள். நிறைய கண்டிருக்கிறேன். ஆனால் இன்றைக்கும் நம்ம நிற்கிறோம் என்றால் அதற்கு ஒரே ஒரு காரணம், கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார். இன்னைக்கு உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறேன், கர்த்தர் உங்க கூட இருப்பார். கர்த்தர் ரெவரண்ட் பிரகாஷ் ராஜ் கூட இருப்பார். அவர் ஊழியத்தினுடைய எல்லை கரையை சந்திக்கிற வரைக்கும் கர்த்தர் கூட இருப்பார். அவர் சொன்னதை செய்யும் அளவும் கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருப்பார். மோசே இல்லாமல் போகலாம், ஆனால் கர்த்தர் உங்க கூட இருப்பார். ஆமென். மலை உச்சியில் உங்க கூட இருப்பார், பள்ளத்தாக்கில் உங்க கூட இருப்பார், சிங்க கெபியில் உங்க கூட இருப்பார், அரமனையில் உங்க கூட இருப்பார், எல்லா போராட்டத்திலும் உங்க கூட இருப்பார், 50வது வயதில் உங்க கூட இருப்பார், முதிர் வயதில் உங்க கூட இருப்பார். ஆமென். உங்கள் குடும்பத்தில் உங்க கூட இருப்பார். செல்வங்கள் புரளும் போது உங்க கூட இருப்பார். கடைசி ரூபாய் வரும்போதும் கர்த்தர் உங்க கூட இருப்பார். யார் உங்களை விட்டு விலகினாலும் கர்த்தர் உங்களை விட்டு விலக மாட்டார். அதை விசுவாசிக்கிறவங்க ஆமேன் சொல்ல மாட்டீங்களா? ஹல்லேலூயா. அதனால ஜோஷுவா, நீ ஜெயிக்கணும்னா, நீ கரை சேரணும்னா, நீ கானானில் வெற்றி பூத்து நிற்கணும்னா, நான் உனக்கு தருகிற முதல் காரியம், நான் உன் கூட இருப்பேன். ஆமென். மோசையோடு கூட இருந்தது போல உன்னோடு கூட இருப்பேன். நம்பர் 1. நம்பர் 2 இப்படி சொல்றார், the transforming power of God's word. சொல்றார், இந்த வார்த்தை, இந்த தியானம், இந்த வசனம் உன் வாயை விட்டு விலகாமல் இருப்பதாக. மெடிடேட் டே அண்ட் நைட், இரவும் பகலும் இந்த வார்த்தையை நீ தியானித்தால் ஐ வில் கிவ் யூ சக்சஸ் என்று கூட சொல்லவில்லை. நான் வாசிக்கிறேன் டிரான்ஸ்லேஷன்ல குட் சக்சஸ் அப்படின்றார். இந்த வசனத்தை நீ தியானித்தால் நல்ல வெற்றியை நான் உனக்கு தருவேன் அப்படின்றார். எத்தனை ஊழியக்காரர் நம்புறீங்க? நீங்க உயர்ந்து நிற்க போவதற்கு காரணமாய் இந்த பூமியில பரலோகத்துக்கு இந்த பக்கம் கர்த்தர் தந்த பெரிய விஷயம், 1 அவருடைய பிரசன்னம், 2 கர்த்தருடைய வார்த்தை. அல்லேலூயா சொல்வீங்கன்னு பார்த்தேன். இதை நம்பினவர்கள் யாரும் இறங்கி போன வரலாறு இல்லை. ஆமென். இந்த வேதத்தில் இரவும் பகலும் தியானமா இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். அவன் நீர்க்காலுகளின் ஓரத்தில் நடப்பட்ட விருட்சமாய் காலங்களில் கனி கொடுத்து இலை உதராத மரத்தை போல் இருப்பான். அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும். ஒரு மனிதன் உயர்ந்து நிற்பதற்கு நான் ஊழியக்காரரை பார்த்து சொல்கிறேன், a pastor, a leader or a bishop or whoever he may be, to stand high and above. கர்த்தர் இந்த பூமியில் பரலோகத்துக்கு இந்த பக்கம் நமக்கு தந்த பெரிய ஒரு பொக்கிஷம் கர்த்தருடைய வார்த்தை. ஆமென். இதை நம்பினவர் எவரும் கெட்டு போன வரலாறு இல்லை. ஆமென். ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய வார்த்தை உங்களுக்கு அந்தகாரத்தில் வெளிச்சத்தை கொண்டு வரும், குழப்பத்தில் அது நிறைவை கொண்டு வரும். எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் வெற்றியாய் மாற்றுவதற்கு கர்த்தர் தந்த பெரிய ஒரு ஆயுதம் கர்த்தருடைய வசனம். கர்த்தருடைய வார்த்தை தான் என்னுடைய தைரியம். இதை நம்பி இருக்கிறேன். ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்களா? என் பட்டத்தை காட்டிலும் பதவியை காட்டிலும் எனக்கு இருக்கிற 1000 பேரை பார்க்கலும் என் நண்பர்களை பார்க்கலும் என் செல்வத்தை பார்க்கலும் நான் நம்பி இருப்பது இந்த கர்த்தருடைய வசனம். இதை நம்புகிறவர்களை கர்த்தர் வானபரியந்தம் உயர்த்துவார். ஆமென். சங்கீதக்காரன் 119 சங்கீதக்காரன் தாவீது சொல்லுகிறான், இந்த வசனம் என் பாதைக்கு தீபம், என் பாதைக்கு வெளிச்சமாயிருக்கு. வார்த்தையின் பிரவேசனம் என் உள்ளத்திற்கு வெளிச்சத்தை கொண்டு வருகிறது. அப்படின்னா தாவீதுக்கு சிங்காசனம் இருக்கு, யுத்தம் இருக்கு, பட்டயம் இருக்கு, ராஜரீகம் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. ஆனா சொல்றாரு, என் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கும் என் பாதைக்கு வெளிச்சமாயிருப்பது கர்த்தருடைய வசனம். ஆமென். இதை நம்புகிறவர்கள் தான் உயர்ந்து நிற்பார்கள். எனக்கு ஆச்சரியம் என்னன்னா, ஜோஷுவா யுத்தம் பண்ண போறாரு. ஜோஷுவா கிட்ட பட்டயத்தை எடுத்துக்கோ, ஈட்டி எடுத்துக்கோ, துப்பாக்கி எடுத்துக்கோ, கேடயத்தை எடுத்துக்கோ, வஸ்திரங்களை தரித்துக்கொள் என்று சொல்லாமல் கர்த்தர் சொல்றார், நீ எல்லாத்தையும் ஜெயிப்பதற்கு இந்த வேதத்தை தியானிப்பாயாக. God is speaking to a warrior. God is speaking to a soldier. And he didn't tell the soldier to take a sword or a gun or a spear or a shield. He tells him to take the word of God. எத்தனை பேருக்கு தெரியும் இந்த வசனம் விலையேற பெற்றது? இது நம்மை தூக்கி வாழ வைக்கும், இது யுத்தங்களை ஜெயிக்கும், இது என்னுடைய ஆகாரம். ஆமென். ஹல்லேலூயா. சோ கர்த்தர் சொன்னார், இந்த வேதத்தை நீ உன் வாயை விட்டு விலகாமல் கற்றுக்கொண்டால் உன் வழிகளை நான் வாய்க்கை செய்வேன் என்று கர்த்தர் சொன்னார். ஆமென். 3வது, 1 பிரசன்னம், 2 கர்த்தருடைய வார்த்தை. 3வது நான் இப்படி நம்புகிறேன், trust in the guarantee that God's grace is always available for every task. ஆமென். எந்த சூழ்நிலையிலும் ஜோஷுவாவே நான் உன் கூட இருப்பேன்,
வார்த்தை உன்னை விட்டு விலகக்கூடாது. 3, இதையெல்லாம் சாதிப்பதற்கு நான் உனக்கு ஒன்று தருவேன், அது கர்த்தருடைய கிருபை. பவுல் 3 முறை ஜெபம் பண்ணினார். இது எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு, இது எனக்கு வேதனையா இருக்கு, இது எனக்கு முள்ளா இருக்குன்னு. கர்த்தர் ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னார், என் கிருபை உனக்கு போதும். எத்தனை பேர் நம்புறீங்க அடுத்த 50 வருஷம் ஜெயிக்கிற கிருபை தருவாராக? ஒரு பக்தன் இப்படி சொன்னார், 100 கிலோ துன்பத்தை சாத்தா எனக்கு தரும்போது கர்த்தர் 500 கிலோ கிருபை எனக்கு தருகிறார். கிருபை உங்களை வழி நடத்தும், கிருபை உங்களை கரை சேர்க்கும், அவர் கிருபை உங்களுக்கு போதும். இந்த ஊழியத்தை நிறைவேற்றி முடிக்கக்கூடிய கிருபையை எங்கள் டாக்டர் ராஜையாவுக்கு கர்த்தர் கொடுப்பார். அந்த தூரம் சேர்க்கிற கிருபை கர்த்தர் கொடுப்பார். ஆமென். ஒரு மனிதன் தன் வாழ்க்கையில் சந்திக்கிற சவால்களை ஜெயித்து நிற்பதற்கு கர்த்தர் கொடுப்பது அந்த மா கிருபை. ஆமென். அந்த கிருபையை நம்பினவர் யாரும் கெட்டு போன வரலாறு இல்லை. கர்த்தர் உங்க கூட இருப்பார். கிருபை நம்மளை உயர்த்தும். தகுதி இல்லாதவர்களுக்கு கர்த்தர் கொடுக்கிற பெரிய தகுதிதான் கர்த்தருடைய கிருபை. எல்லாரும் இறங்கும் போது கிருபை உங்களை தூக்கி நிறுத்தும். எல்லாரும் கைவிடும் போது கிருபை உங்களை தூக்கி நிறுத்தும். உங்கள் குற்றங்களில் கூட கிருபை உங்களை தாங்கும். ஆமென். அது இரக்கம், அது தேவனுடைய அன்பு. அதற்காக நான் கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்லுகிறேன். ஸோ கிருபை உங்க கூட இருந்து உங்களை ஜெயமாய் நடத்தும் என்று சொல்லி கடைசியில் 3 வார்த்தை கர்த்தர் சொன்னதை மட்டும் சொல்லிவிட்டு நான் உடனே விடை பெறுகிறேன். 1 இப்படி சொல்லுகிறேன், டாக்டர் ராஜ் அவர்கள் 50வது வருஷத்தை சந்தித்து அடுத்த 50 வருஷத்தை நோக்கி போகிறார். நான் நம்புகிறேன் அவருடைய 100வது பிறந்த நாளுக்கு நான் வருவேன் அப்படின்னு ஜெபிக்கிறேன். ஆமென். அதுலேயும் போறாம தானே யாராமேன்னு சொல்ல மாட்டீங்களா? ஏன்னா அவருக்கு 100 இருந்தால் எனக்கு 109 இருக்கும். அப்போ அப்படியே அது எனக்கு ஒரு கொஞ்சம் ஆயுசு கிடைக்கும் பாருங்க. 3 வார்த்தைகள் எரேமியாவுக்கு வாலிபத்தில் கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தை 1:17, அவர்கள் முகத்தை கண்டு நீ பயப்படாதே. ஆமென். ஊழியத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் கையை உயர்த்தி ஒரு அலையிலே சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் எவ்வளோ பிரச்சனை வந்தாலும் நமக்கு கடவுள் தந்த ஆயுதம் கதவு பூட்டி ஜெபிக்கிறது தான். ஆனால் எவர் அது நாகரீகமாக சொன்னால் எவர் முகத்தையும், கொஞ்சம் நாகரீகம் குறைச்சி சொன்னால் எவன் முகத்தையும் கண்டு நீங்கள் பயப்படாதிருங்கள், ஏனென்றால் கர்த்தர் உங்க கூட இருக்கார். நான் ஜெயிப்பேன்னு சொல்றவங்க மட்டும் ஒரு ஆமென் சொல்லிடுங்க பார்க்கலாம். டோன்ட் பி அஃப்ரேட் ஆஃப் தியர் ஃபேஸஸ். ஆமென். உங்க முகத்தை கல்லு மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஆமென். எங்கேயுமே அஞ்சாதீங்க, முகத்தை தைரியமா வைங்க. ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்களா? இங்க ஆடினாலும் இங்க ஆடாம இருப்பதாக இல்லையா சொல்ல மாட்டீங்களே? நீங்க ஏரி பக்கமா போனீங்கன்னா வெள்ளை ஸ்வான் என்று சொல்லுவார்கள், ஒரு பறவை. அது தண்ணி மேல போகும். மேலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்வானை பார்த்தா வெள்ளையா அழகா இருக்கும், ஒன்றும் தெரியாத மாதிரி இருக்கும். ஆனால் தண்ணி கீழே பார்த்தா கால் அடிச்சுட்டே இருக்கும், ஏன்னா தண்ணி மேலே நிற்கிற மாதிரி. அதனால உங்களையும் உற்சாகப்படுத்துறேன், இங்கே ஆடினாலும் இங்கே ஆடாமல் வச்சுக்கோங்க. ஆமென். ஏன்னா உங்களை நீங்கள் கலங்குறீங்கன்னு பார்த்தாவே சத்ரு உங்களை முடிக்க நினைப்பான். ஆமென். ஹல்லேலூயா. காட்டில் சிங்கம் ராஜாவாக இருந்தாலும் அது காலையில் பதுங்கி வந்து உட்காரும் போது கூட்டத்தில் நிற்கிற ஒரு மானையோ கூட்டத்தில் நிற்கிற ஒரு மிருகத்தையோ அது தாக்காது. கை கால் அடிபட்டு நொண்டி கொஞ்சம் நடந்து போகிறத பார்த்தா வேகமாக பாஞ்சு வந்து அதை லஞ்சாக மாற்றிடும். ஆமென். உங்களை யாரும் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக லஞ்சாக மாற்றாமல் இருக்கணும்னா உங்கள் முகத்தை தைரியமாக வையுங்கள். ஜெரேமியாவை பார்த்து கர்த்தர் சொல்றார், அவர்கள் முகத்தை கண்டு நீங்கள் என்ன செய்யாதிருங்கள், பயப்படாதிருங்கள். நல்ல ஒரு அலையிலே சொல்லுங்க பார்க்கலாம். பேசிட்டே போகலாம், முடிக்கிறேன். ஆமென். நான் ரூடாக இருக்கணும்னு சொல்லலை, மூர்க்கமாக இருக்கணும்னு சொல்லலை, தைரியமாக இருக்க சொல்லுகிறேன். ஆமென். ரெண்டாவது இப்படி சொல்லுகிறேன், அவர்கள் வார்த்தைகளை கண்டு நீங்கள் பயப்படாதிருங்கள். ஆமென். வசனத்தை வாசித்த நேரம் அடிக்குள்ள எசேக்கியேல் 2 சொல்லார், டோன்ட் பி அஃப்ரேட் ஆஃப் தியர் வேர்ட்ஸ். அவர்கள் வார்த்தையை கண்டு நீங்கள் பயப்படாதிருங்கள். இந்த ஊழிய பாதையில் ஊழியர்களாக இருக்கிற நீங்கள் சந்திக்காத வார்த்தைகள் இல்லை. எவ்வளோ மிரட்டல்களை நம்ம சந்திக்கிறோம். அவைகளெல்லாம் தாங்கி இன்றைக்கும் ஊழியத்தில் நீங்கள் உங்கள் பகுதிகளில் நின்று இந்த தூரம் உயர்ந்து இந்த அழகிய ஹோட்டல் வரைக்கும் உங்களை வந்து இன்னும் அடுத்த வருஷம் ஐயா பிறந்த நாள் வேற ரேஞ்சில் நடப்பதாக. ஆமென். ஆமென். வரமாட்டேங்குது பாருங்க. ஸோ இதையெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்மை பல வார்த்தைகள் சொல்லும்போது பைபிள் சொல்லுகிறது, அவர்கள் வார்த்தைகளை கண்டு நீங்கள் என்ன செய்யாதிருங்கள், பயப்படாதிருங்கள். டோன்ட் பி அஃப்ரேட் ஆஃப் தியர் ஃபேஸஸ், டோன்ட் பி அஃப்ரேட் ஆஃப் தியர் வேர்ட்ஸ். ஊழியம்னு வந்துட்டீங்கன்னா நாய்கள் குலைக்கும். ஆமென். சிலர் சிலதை சொல்லுவார்கள், சிலர் புகழுவார்கள், சிலர் இகழுவார்கள். வார்த்தைகளை கேட்கும் போது அவர்கள் வார்த்தையை கேட்டு நீங்கள் என்ன செய்யாதிருங்கள், அஞ்சாதிருங்கள், பயப்படாதிருங்கள். கர்த்தர் உங்களை தைரியமாய் நடத்துவார். மூன்றாவது, அவர்கள் ஆயுதங்களை கண்டு நீங்கள் பயப்படாதிருங்கள். ஆமென்.
ஏனென்றால் 54:17 ஏசாயா சொல்லுகிறது, உனக்கு விரோதமாய் உருவாக்கப்படுகிற எந்த ஒரு ஆயுதமும் வாய்க்காமலே போகும். Don't be afraid of the weapons. எங்க அப்பா ஊழியம் செய்யும் போது ஒருத்தர் சொன்னார், உனக்கு பூசணிக்காவில் சூனியம் பண்ணி சுடுகாட்டில் வச்சிருக்கேன், பூசணிக்காய் அழிய நீ அழிஞ்சிருவேன்னு. பூசணிக்காவும் அழிஞ்சு போச்சு, வச்சவனும் காணாம போயிட்டான். எங்க அப்பா அங்கதான் இருந்தார். ஆமென். பயப்படாதிருங்கள், அவங்க முகத்தை கண்டு பயப்படாதிருங்கள், அவங்க வார்த்தை கண்டு பயப்படாதிருங்கள், அவங்க ஆயுதங்களை கண்டு பயப்படாதிருங்கள் என்று சொல்லி கடைசி வார்த்தை 115 அசைப்பார். எல்லாமே கர்த்தர் ஒரு நாள் மாற்றுவார். அந்த தூரம் உங்களை கொண்டு போய் சேர்ப்பார். லட்சிய கரையில் நிற்பீர்கள். டாக்டர் பிரகாஷ் ராஜ் ஐயாவுக்காக நான் நன்றி சொல்லுகிறேன். தேங்க்யூ லார்ட். எனக்கு டி கொடுத்துருங்க. பழைய ஒரு பாடல் நான் பாட வேணாம்னு நினச்சேன். எங்கள் ராஜையாவின் அன்பை தட்டக்கூடாது பாருங்கள். தேங்க்யூ லார்ட்.